याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने। मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। जनक विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पालन करती रही सदा तुम बाबा की समझानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। ओम शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा। स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान सभी को बन कर के वरदानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दुनिया की कई भाषाओं से थी आप सदा ही भोली। सबको दिया प्रभु ज्ञान आपने बोल के प्रेम की बोली। शक्ति सभी में भरती रही तुम देकर दृष्टि रूहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। त्याग तपस्या सेवा आपकी सच में बड़ी निराली थी। नहीं कुछ भी पास में रखा फिर भी सारे जहां की वाली थी। कभी भूल ना पाएंगे हम तेरी याद सुहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम
तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवाने। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवाने। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है। तो आज ये नया गीत दादी के प्रति मुझे मिला तो मैंने सोचा आप सबको सुनाऊं। जब से बाबा ने कहा तुम मेरी जनक हो, उस घड़ी वो स्वरूप बनने की जो पुरुषार्थ, फिर बन के सारी दुनिया की जो सेवा करने की उमंग उत्साह 104 बरस तक वो कम नहीं हुई। ऐसी आत्मा जो सारी दुनिया में सबके अंदर जान डाल करके, सबको प्राण दान दे करके, इतनी हर एक की जीवन ऊंच बना करके दादी चले गए। हम नहीं कहती, क्योंकि वो बाबा के साथ है तो हम सबके साथ है। अभी और सेवा विशेष तीव्र गति से करते हैं, बहुत आगे बढ़ लेते जाएंगे। अभी सारी यज्ञ को, ईश्वरीय सेवाओं को उतना ही नहीं, बाबा की प्रत्यक्षता को बहुत तीव्रता से ले जाएंगे, ये पक्की बात है। दादी को ये था कि मैं बाबा की प्रत्यक्षता कराऊं, दिखाऊं मेरे बाप को। मेरा बाप ऐसा है, इतना अच्छा, ऊंचा, सुंदर है। तो इसलिए उनकी जो दिल की आश थी ना, मैं प्रत्यक्षता को देखूं, अंत को देखूं। बाबा ने अपने पास बिठा दिया तो अभी वो सब कुछ देखेंगे। आज हम सारा जो सीजन की मुरलियाँ आप सब ने सारा सुना, लेकिन आगे जो त्याग की 7 स्टेप है वो लेने के पहले मैं आप सबके आगे ये शेयर करना चाहती हूँ कि योगी जीवन में योग की सर्व प्राप्तियों को अनुभव करने के लिए हमें ऐसे ही क्या बातें ध्यान में रखना है जिससे हम सदैव आगे बढ़ते जाए।
अगर हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं तो कारण क्या है? क्योंकि दादियों के जीवन में जो नजदीकी से देखा और बाबा जो कहता है, अगर वो बातें तो सहज है, लेकिन वो बातें हम अच्छी तरह से जान करके पहचान करके अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे, धारणा नहीं करेंगे, तो फिर निरंतर आगे बढ़ना, उन्नति करना डेफिनेटली नहीं होता है। क्योंकि ये जो जीवन है, ब्राह्मण जीवन, शूद्र जीवन को त्याग करके बाबा के पास हम सब ने जन्म लिया। बाबा ने हमें एडॉप्ट किया, तो वो दुखी जीवन को, अज्ञानी जीवन को त्यागने के बाद ये जो सौभाग्य मिला, भगवान स्वयं मेरे माता पिता बने, सब कुछ सारे खजाने दे रहे हैं, उसमें भी जो ज्ञान के खजाने जो दे रहा है या गुण शक्तियों का खजाना जो दे रहा है, तो उसको संभालना, बढ़ाना, उससे संपन्न बनना, और ये सारा करते करते चारों ही सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना, तो उसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखना है। और इम्पॉर्टेंट, त्याग बगैर भाग्य नहीं बनता। पुराने जीवन का त्याग, गहराई से जो हम पहले थे, हमारी जो रीत नीत था, बुद्धि थी, स्वभाव संस्कार थे, रहने की जो स्टाइल था, तो उन बात, पहन रहन सहन सब कुछ हम कहाँ तक बदली किया है। जब हम कहते हैं ये अलौकिक जन्म है, ये अलौकिक जीवन है, जन्म के आधार से ये जीवन है, अगर इस जीवन में अगर मुझे सफल होना है, विजयी बनना है, तो जो बातें हमारी फंडामेंटल है, अगर उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, उसको अच्छी तरह से समझ के नहीं चलेंगे, तो फिर हम निर्विघ्न नहीं चल सकते। हम दूसरों को योग सिखाते टाइम, कोर्स देते टाइम ये बोलते हैं, हमारी जो 4 स्तंभ है, सत्संग, सत्संग को हम बहुत इजीली ले लेते हैं। सत्संग के बाद शुद्ध आहार, ब्रह्मचर्य, दैवी गुणों की धारणा, ये 4 बातें जो हम सभी को सुनाते हैं, तो हम उस बात को विस्तार पूर्वक, जो पहली बात है, सत्संग की जो बात है, उसको हमने कहाँ तक समझा है, हम उसके गहराइयाँ कहाँ तक समझा है, चिंतन किया है और जीवन में लाया है। कैजुअली सब समझते, सत्संग मना, रोज मुरली सुन लेना, पूरा हो गया काम। मुरली सुनना सत्संग समझते हैं जो लोग भी सुबह शाम सत्संग में जा कर के, सीता गई शोक वाटिका में कुछ कुछ सुन के आते हैं, फिर जैसे है जीवन वैसे चला लेते हैं। हम ऐसे तो नहीं करते हैं कि रोज हम मुरली सुन लिया, अच्छी तरह से सुबह शाम बाबा बाबा कह लिया, बाद में जो सत्संग, जो मन बुद्धि संस्कार, इंद्रियों की संग, मनुष्य देहधारियों की संग,
इन सब संगों से न्यारे बनने की ताकत मुझे मिला हुआ है। क्योंकि जब आते ही सत्संग की मतलब अलग है, जब ज्ञान में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, सत्संग की जो परिभाषा है ब्राह्मणों के लिए वो और गहरा होता जाता है। जिस बात को मेजॉरिटी ब्राह्मण बच्चे बहुत इजीली ले लेते हैं, कैजुअल, हम सब क्या कहते हैं, बुद्धि का संग एक सत्य भाव के साथ हो। मुरली बुद्धि का संग जब एक बाप के साथ है, मुरली से प्यार, बाबा से प्यार मना, मुरली एंड बाबा दो अलग चीजें नहीं है। तो रोज मुरली हम सुनते हैं, डेफिनेटली सबको प्यार है मुरली से, लेकिन मुरली को ही अपना साथी बना दो, संग बना दो, सारा दिन उसकी अध्ययन चिंतन, उसको स्वरूप में लाने में, उसको जीवन में लाने में, उन खजानों को संभालने में, उन खजानों को बढ़ाना माना बांटने में हम कितना समय सफल करते हैं। वो होता क्यों नहीं है फिर? सारे दिन जो मुरली को दादियों का सबका एक विशेष आदत कहो, हॉबी कहो, वो बाबा को तो अपना बुद्धि का संग, अपनी आत्मा का सच्चा संग, कंपनी एंड कंपेनियन दोनों नस नस में बाबा को समा लिया। और समाने में उनके अंदर सीक्रेट क्या है? वो सीक्रेट है मुरली को इतने गोटा उन्होंने। पर्सनली हम हर एक दादी का नजदीक जो देखा है, जब भी थोड़ा टाइम मिले उनके हाथ में मुरली। बड़ी दादी इतनी बड़ा व्यवहार, लेकिन दिन में 5-6 बार उनकी नॉर्मल मुरली पढ़ना, जब भी टाइम मिले मुरली। हृदय पुष्पा दादी को मैंने देखा, जब भी कोई नई मुरली हाथ में, उठे तो मुरली हाथ में, सोए सोने के पहले मुरली हाथ में। तो मुरली बिगर एक भी कदम उनका आगे नहीं गया। जिस कारण जो भी दादियां आगे गए, ऊंचे बने, विश्व के आदर्श रहे, उसका पीछे की जो सीक्रेट है, उन्होंने मुरली को अपनी कंपनी, मुरली से प्यार, अपनी फ्रेंडशिप बाबा के साथ साथ मुरली को रखा। ये बहुत सूक्ष्म बात है। बाद में आए हुए आत्माएं इस बात को सहज ले लिया, जिसके कारण और जो दो संघ के प्रभाव के कारण बाबा को कंपनी और कंपेनियन बनाने में रह गए। क्या है? सारा दिन आत्मा की, कर्मेंद्रियों के संग, अपने शरीर का संग। फिर जो आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं संबंध संपर्क में आते हैं, या मनुष्य आत्माएं कहाँ जॉब में गए, इधर गए उधर गए, उनके संग में जो आत्माएं आते हैं, उनमें उनका प्रभाव, उनका संग, उनका फ्रेंडशिप। तो ये जो दो कंपनी है, देह की माना इंद्रियों की, और वहां संबंध संपर्क में, इसमें बह गए।
सारा दिन जो जितना उस संग की इस संग में टाइम पास करता है, बातों में या कोई भी काम काज करते हैं, वो भी उसमें भी बातों में संस्कार के प्रभाव में, तो सूक्ष्म उसकी जो आत्माओं की संग की जो असर आती है, संस्कारों का संग, संस्कार एक दो का मिलता है तो फ्रेंडशिप, फिर एक दो में लेन देन, फिर सूक्ष्म प्रभाव जो बाबा के साथ की प्रभाव को कम कर देता है। जो बुद्धि का सत्य का संग जब कम होती है तो मुरली कम समझ में आती है। तो नेचुरली बाबा ने ये खजाना दिया है, आप संभालो, माना स्वयं में धारणा करके, स्वयं में धारणा माना उसको व्यवहार में स्वरूप में लाओ और बढ़ावो, माना सेवाओं में अन्य आत्माओं के प्रति बांट के उनको बनाओ और बढ़ाओ। ये जो जिम्मेवारी था वो हर वक्त जो करना है, हम जब नहीं करते हैं, उन धारणाओं में नहीं आते हैं, तो उसका थोड़ा 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 सिर पर बोझ चढ़ता है, क्योंकि अटेंशन डाइवर्शन में आ गई संग। कोई आत्माओं के संग में अपना समय बिता दिया, बाहर वालों के संग में गड़बड़ हो गए, कोई क्या, जिस कारण जितनी मुरली की जो रस है, सुख है, मुरली में जो समझ है, जिस समझ से हम आत्माएं भव बंधनों से मुक्त हो जाए, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए, संबंधों के बंधनों से मुक्त हो जाए, वो नहीं हो पा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये फिर क्या है, संगम युग की जो लॉ है, यहाँ थोड़ा भी आप जान के करते हो, अनजाने में करते हो, एक मिस्टेक का एक का सौगुना बढ़ता जाता है बोझ, जिस कारण फिर जो खुशी होना चाहिए, जो योग लगना चाहिए, जो जिस रीति से आगे बढ़ना चाहिए, वो बढ़ते नहीं है। इस बोझ के कारण फिर योग नहीं लगता। तो वो जो इस जीवन के जो अपने अंदर एक महत्व रहना चाहिए, वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। हम आए ही क्यों है इधर? पहले तो ये सोचना चाहिए हम आए क्यों इधर, क्या लेने लिए, क्या समझ के आए, ये तो हम सोचे। हम संगों के कारण, संग तारे कुसंग बोरे, हम आत्माओं के संग में आते आते कर्मेंद्रियों के संग और प्रभाव, कर्मेंद्रियों के संग में परवश होते होते सारा कंगाल हो गए, दुखी हो गए, भटक गए है ना, आत्माओं के कारण, संस्कारों के कारण। संस्कारों का भी संग है आत्मा को, इंद्रियों के थ्रू संस्कार आता है। तो इन सब बातों से मुक्त होने लिए हम आए, इससे ही नहीं आए थे। हम अपने को अच्छी तरह से समझ के आए हैं या ऐसे ही आ गए इधर, ये भी हमको अच्छी तरह से सोचना चाहिए, किस लिए आए हम। मेजॉरिटी बाबा के बच्चे 99% जो पुरुषार्थ में ढीलापन, पुरुषार्थ में पीछे हटना, पुरुषार्थ में रुकावट, फिर इंटरेस्ट खत्म होना ज्ञान योग में, फिर आगे बढ़ने में, ओ यो रे, पहले जो खुशी था, पहले जो आनंद था, पहले जो उड़ रहे थे, बाद में कौन रोका था? अभी वो सब नहीं है। कारण क्या है? ये सारा संग दोष। जो पहला नियम का
सूक्ष्म उल्लंघन और पहला नियम को बहुत सहज ले लिया, जिसके कारण ये सारा ब्राह्मण जीवन की जो नुकसान है, योगी जीवन की, योग की जो सिद्धियां है, योग की जो प्राप्तियां है, उसमें कमी आ जाती है। फिर कोई कोई क्या करते हैं, देहवान में आकर के तो इंद्रियों की जो रस है, इंद्रियों का संग जो आत्मा यूज करती है, देखने का, बोलने का, खाने का, सुनने का, काम करने का, चलने का, सो देह बान के कारण इंद्रिय भी कम नहीं है। विकारों से जली हुई कर्मेंद्रिया, इसको जैसे जो बाबा बोलता है उस प्रमाण कर्मेंद्रियों को जो यूज नहीं करते हैं, कर्मेंद्रियों से फिर से पाप कर्म होता है, व्यर्थ कर्म होता है, उसका बोझ फिर इंद्रियों के दासत्व में ला देता है, फिर योग नहीं लगता, इंद्रियों के टेस्ट में चले जाते हैं। कोई देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड, कोई सुनने में, सुनने की आदत है, इधर का उधर का, उधर का उधर का रस, सुनने का रस, इंटरेस्ट। है संग अन्न और ब्रह्मचर्य के साथ जो दैवी गुणों की धारणा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लोग कैजुअल चलते हैं, जिस कारण कमाल के बदले धमाल हो जाता है जीवन में। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो बाबा कहते हैं दैवी गुणों की धारणा बहुत बहुत बहुत, जैसे पवित्रता की इंपॉर्टेंस, बांधेली माता है, कितना परिस्थिति को पार करके जैसे सब समझते हैं, स्वप्न में भी अपवित्रता आना ये बड़ा पाप कर्म समझते हैं ना, इतना सीरियसली उसका असर पवित्रता, पवित्र भव, योगी भव, योगी भव, पवित्र भवा, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है योगी जीवन में, वैसे इतना ही इंपॉर्टेंस दैवी गुणों की धारणा पर है। क्योंकि दैवी गुणों की धारणा की अटेंशन नहीं, एंड पहली बात अंतर्मुखता जो सर्व गुणों को लाने की मदद करता है, योगयुक्त होने में, अंडरग्राउंड में जाने की मदद करता है। अगर इन गुणों के ऊपर अटेंशन नहीं तो क्या होता है, कैजुअल बोल चाल और ऐसे ही एक नॉर्मल रीति से चलना, परचिंतन करे तो परचिंतन करो, रफ डफ बोलो तो रफ डफ बोलो, दुख देने की बात बोलो तो दुख देने की बात करो, एक दो से झगड़ो तो झगड़ो, जो चाहिए बोलो, जैसे चाहिए चलो। अगर ये है
तो फिर योग लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारी चलन दैवी गुणों के बिगर जो चलन है वो दुखदायी चलन है। चाहे वो मनसा में देंगे या वाचा में देंगे ऐसे वैसे रफ डफ बोल के, या कर्मणा में देंगे, व्यवहार में देंगे, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा मैं दुख दे रही हूं, पत्थर फेंक रही हूं। रफ डफ बोल दिया, ऐसे वैसे बोल दिया, तो वो बोलने वाला तो भूल जाएगा, जिसको बोला वो ओम शांति हो जाएगा। तो बाबा और हमारा मैचिंग नहीं होता है। वो एकदम सुख दाता है, शांति के दाता है। अगर मेरे में वो गुण नहीं है तो मेरा दुख देने की चाल है। डेफिनेटली हम कितना भी आप कूटो, योग नहीं लग सकता, योग खुशी अंदर हो नहीं सकती, और उसके अंदर की उन्नति धारणाएं नहीं हो सकती। तो जैसे से हर बात में, संबंधों में जब हम आते हैं, जो हमने धैर्यता या सहनशीलता की बात कही, हर एक के प्रति मित्र भाव हो, हर आत्मा के साथ होते हुए हम ज्ञान की गंभीरता, हमारी बोलचाल में वो ज्ञान युक्त बातें, फिर जो जैसे ड्रामा चल रहा है उसमें संतुष्ट होने की, मना हर एक गुणों की जो आवश्यकता है, हर एक गुणों की इम्पोर्टेंस इस जीवन में, गुणों का महत्व अंतर्मुखता के अंडरग्राउंड में हम सोचे। नहीं तो क्या है, गुणों बिगर आप योगेश्वर बाप को अपनी जीवन से हम दिखा नहीं पाएंगे, ये भी बोझ है। से क्या होता है, कैजुअली ब्राह्मण परिवार में क्या चलता है, जब एक दो के संबंध संपर्क में आता है, कोई क्या बोलता, दूसरा उसी टाइम चुप रहता, वो समझता है मैं सहन किया बहुत, फिर दूसरे के आगे वर्णन किया, इसने ये किया, मैं तो सहन किया, हम तो कुछ नहीं बोला। तो बाबा ने कहा अगर एक गुण है दूसरा गुण नहीं, या एक गुण है दूसरा शक्ति नहीं, तो भी आप कमाल के बदले धमाल करेंगे। जो दूसरों के आगे जाकर वर्णन किया, समाने का नहीं है गुण, जो सहन किया वो बोलना नहीं है। तो बोला तो देहाभिमान भी आया, ओ उसने ये बोला तो मैं तो चुप रही, सहन किया, मैं तो कुछ भी नहीं बोला, इसने ये किया। फिर उसके साथ परचिंतन, दो अवगुण अंदर आ गए, तो कमाल हुआ या धमाल हुआ। तो गुणों को भी समझ के, सी दादियों ने जो कुछ भी किया, ब्रह्मा बाबा मम्मा ने जो किया, वो बोला मैंने इतना सहन किया, हमने इतना समाया, हमने ये किया, कोई नहीं बोला, दूसरों ने बोला। अभी दादिया क्या है, हम बोल रहे हैं, वो खुद थोड़े ही वर्णन किया अपने को। लेकिन हम थोड़ा कुछ करते हैं तो बहुत कुछ बोलते हैं, डब्बा लेके पीटते हैं, हमने ये किया। लेकिन बाबा कहते हैं इससे कि दूसरी कर्म फिलॉसफी अनुसार देखा जाए, गुणों के अनुसार अगर हमारा चाल चलन नहीं, हम अपने को वर्णन करते रहते, तो फिर अपनी वैल्यू भी, रेस्पेक्ट भी चली जाती है। लेकिन जितना ज्ञान की गंभीरता के आधार से समाना ना अनुभव हो, सहन किया नहीं है, प्यार प्रेम से, रहम से देख करके हम आगे बढ़ते चले, तो गुणों के आधार से हमारी व्यवहार जब सुखदायी बनता है, फिर योग युक्त रहना
इजी हो जाता है। गुणों की कमी हमें उतावलापने में लाता है। गुणों की कमी व्यर्थ संकल्प चलाता है। गुणों की कमी दूसरों में अवगुण देखने की बात लाती है, क्योंकि खुद के अंदर गुणों की वैल्यू नहीं तो दूसरों में भी हम गुण नहीं देख सकते। ये बड़ी कमी है जो बाबा कहते हैं हर एक में सिर्फ आत्मा देखो नहीं, हर एक की विशेषता को देखो, हर एक की विशेषता अनुसार उस आत्मा को समान भाव और सम्मान भाव में देखो, वैसे ही चलाओ चलो। खुद भी अपना सेल्फ रेस्पेक्ट रखो, अपनी सम्मान रखो, उस अनुसार चलो। ये जो फंडामेंटल बातें अगर हमारी जीवन में सीरियसली हम धारण नहीं करते हैं तो फिर थोड़े दिन के बाद क्या हो जाता है, जब ज्ञान में पुराने होते जाते हैं ना, फिर यही चाल चलन वो समझते यही जीवन है, ऐसे ही चलो चलाओ जीवन को। कौन बना है, कौन कहता है, ऐसे ही तो सब चलते हैं, यही तो होता है, यही चला सकते चल सकते हैं। ये कैजुअली करने से क्या होता है, बाबा की नाम बदनाम हो जाता है, फिर उसका और बोझ, बड़ा बोझ चढ़ता है। लेकिन ये जीवन नहीं है। बाबा ने हमें चुना है बहुत बड़ा आशा रख करके, बहुत बड़ा उद्देश्य रख करके हमें चुना है। मेरे बच्चे विश्व कल्याण करेंगे, आत्माओं को सुखदायी बनाएंगे, नई सृष्टि नई दुनिया लाएंगे, नया धर्म नया राजधानी बनाएंगे। इतनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हम सबको दिया है। अगर वो जिम्मेवारियां स्व कल्याण का, ओके ठीक है, दूसरों का कल्याण तो छोड़ो, स्व कल्याण भी मुझे अगर ठीक करना है तो भी इन 4 पिलर सदृढ़ चाहिए। एक भी पिलर हिलना डुलना नहीं। ऐसी गद्दी के 4 पांव हैं, अगर एक भी पांव थोड़ी सी कमी है तो उलट पुलट होता है, जो बैठने वाले हिलता रहता है। तो एक अचल अडोल स्थिति द्वारा ईश्वरीय प्राप्तियों के आधार से निर्विघ्न जीवन में हम अगर आगे बढ़ना है और ईश्वरीय प्राप्तियों के आधार से एक ऊंचाई पर चलना है और योग की सिद्धियों को जीवन में अनुभव करना है, तो जितना आप पुराने होते हो ना, उतना गहराई से इन 4 जो पिलर है उसमें भी सत्संग, उसमें जब लूज बनते हैं, क्या 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 संग है आजकल। भगवान को भी समझ नहीं रहे, उधर बाबा आता है, इधर आता है, उधर कृष्ण आ गया, उधर ये आ गया, वो आ गया, समझ कुछ भी नहीं है। संग इतना लग रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं लोग। कारण ये है कि मुरलियों को अध्ययन अनुभव करते अच्छी तरह से बाबा को समझा नहीं, ज्ञान को समझा नहीं, क्योंकि अंदर मन बुद्धि को शांत करके बैठ करके गहराई से सोचे, ज्ञान को एक एक बात अंदर समझूं, उसको डाइजेस्ट करूं, समाऊं, फिर व्यवहार में लाऊं। इसके लिए अपने ऊपर वर्कआउट करना है हमें। आई शुड वर्कआउट ऑन माई सेल्फ। पहले मुझे देखना है मैं जो आई हूं मैं क्या हूं, कौन सी संस्कार वाली हूं, मेरी कमी कमजोरियां क्या है, मैं ईश्वर क्यों आई, भगवान के लिए आई, ऐसे ही चलाने लिए आई, अपने जीवन को चलाऊ चलते रहे, या दूसरों को देख करके ये चाहिए वो चाहिए, मान चांद चाहिए, वो पोजीशन चाहिए, चाहिए चाहिए के पीछे मैं आई। किस लिए आई हूं?
ये सोचना चाहिए, हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए, अपने को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अभी व्हाट एम आई, फिर मुझे क्या बनना है। इस घड़ी में कौन सी संस्कार अंदर ठीक नहीं है, कौन सी स्वभाव हमारे अंदर ठीक नहीं है, कौन सा मेरा अवगुण जो ठीक नहीं है, बाबा के अनुकूल नहीं है, उसको मिटाने तक नींद नहीं करना चाहिए। एक शांति से अपने ऊपर सोचना चाहिए। ऐसे नहीं आप अपने को पुराने संस्कारों के आधार से चलाते चलो। तो ये अंतर्मुखता की अंडरग्राउंड, अगर इसमें कमी आ जाती है, सदैव योगी मना अंतर्मुखता की गुफा में बैठ साधना करने वाली आत्मा, कार्य व्यवहार भले करो लेकिन अंदर की दुनिया से बाहर नहीं आओ। मेरी अंदर की दुनिया जहां मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मेरी दुनिया अलग है। वो सुंदर सुकून सुखदाई दुनिया, मेरा घर, मेरा बाबा। अपने को एंट्री तो कराओ उस दुनिया में, अंदर गहराइयों में, शांति में अंदर ले जाओ। उसके लिए बाह्यात बातें जो कीचड़ पट्टी भरा हुआ है ना, उसको खाली करो। वो फिर अंदर 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 अपने ऊपर काम करो, क्योंकि ये अंत अंत घड़िया हमारे आगे थोड़ी सी सेकंड्स है, मिनट्स भी नहीं, अभी समाप्त कर हो रहा है। तो अपने ऊपर कृपा करनी है, दया करनी है। जो बाबा ने कहा ना, आप निर्दयी बनो, नहीं बनो, अपने ऊपर दया करो, बाबा से वर्षा लो, माया से श्राप नहीं लो। एक बाबा के मत, जो जैसा कहता वैसे आंख बंद करके चलो। जो जैसा बाबा कहे, चुप रहो चुप रहो, चिंतन करो चिंतन करो, लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो, जो जो जैसा कहता वैसा चलना है। कुछ मुश्किल ही नहीं है ना, यही एक माता पिता ना, घर एक है ना, और कहाँ भटकना है क्या। अभी ये जो इंद्रियों के पीछे जाने की, भटकने की जो आदत है आत्मा को, आत्माओं के संग में प्रभावित होने की जो आदत है, इस आदत को बिल्कुल स्वप्न संकल्प से भी खत्म करो, नहीं तो ये डेंजर है। अंत में ये बड़ा धोखा दे देगा, बाबा की धरती से आपका पांव उठवा देगा। इसको कम कम बड़ी वीकनेस, कमजोरी नहीं समझो, ये बड़ी भूत है। इस भूत को भगाओ, ठीक है। सत्य संग, सत्य बाप का संग, कंपनी कंपेनियन, ब्राह्मणों की कंपनी बाबा ने छुट्टी दिया है नहीं, इधर हाफ कास्ट ब्राह्मण भी है, फुल कास्ट ब्राह्मण भी है, सब एक जैसा नहीं है, इसलिए किसी के संग नहीं करने का है। वो टाइम चला गया। अभी बाबा सिर्फ सेवार्थ संबंध है हमारी, बाकी नहीं है। क्या है, थोड़ा बहुत भी साधारण व्यर्थ चल जाता है संबंध में, कंपनी में, इसलिए केयरफुल रहना है, बहुत केयरफुल रहना है, ऐसा वैसा नहीं। तभी सेफ रहेंगे, ऊंचा रहेंगे, अच्छा रहेंगे, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। कल से त्याग की जो 7 स्टेप हैं, उन मुरलियों को लेंगे,
भिन्न भिन्न त्याग, बाबा ने क्या बोला है, त्याग के आधार से भाग्य, त्याग बिना कुछ भी नहीं मिलता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। 2 मिनट ಬ್ರೇಕ್ ಜಾಕೆ ಆಜ ಹಾಡು ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. देखूं मैं चकोर की तरह, ಆನಲ್ಲಿದೆ ತಾನೆ, नाचूं मैं ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆಯಾ? चकोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।
याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने। मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। जनक विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पालन करती रही सदा तुम बाबा की समझाने। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ತಾನೆ, दिव्य कहानी। ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ? शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा। स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान सभी को बन कर के वरदानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। आप सदा ही भोले। सबको दिया प्रभु ज्ञान आपने बोल के प्रेम की बोली। शक्ति सभी में भरती रही तुम देकर दृष्टि रूहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। त्याग तपस्या सेवा आपकी सच में बड़ी निराली थी। नहीं कुछ भी पास में रखा फिर भी सारे जहां की वाली थी। कभी भूल ना पाएंगे हम तेरी याद सुहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। ओम शांति।
ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಹಾಂ, ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬರೀ ಜಮಾ, ಪುಣ್ಯದ ಜಮಾ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜಮಾ, ಎಲ್ಲ ಖಜಾನೆಗಳನ್ನು ಜಮಾ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸಮಯ ಸಫಲ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಾಗ್ತಿದೆ? ಏನಂತೀರ ಎಲ್ಲರೂ? ಹಾಂ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಗಳಿಗೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಮುರುಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವಾ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವಾ, ಈಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಡೀ ದಿನ ಈ ಚಿತ್ರಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ತಂದೆನೇ ಎದುರುಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಕಾಣಕೂಡ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ವಾ? ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆನೇ ಕಾಣೋದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪುಣ್ಯದ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರಹ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಶೂದ್ರ ಜೀವನದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಅವಗುಣಗಳ ತ್ಯಾಗ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಇನ್ನವ್ರನ್ನ ಬೀಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ತ್ಯಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತ್ಯಾಗದ ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೇನು ಸಿಕ್ತೋ, ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂ ನನ್ನವರಾದರು, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನವರಾದರು, ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಖಜಾನೆಗಳು ನಂದಾಯಿತು. ಆ ಖಜಾನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಬಾಬಾವರನ್ನು ನನ್ನವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಫಲನಾಗಿದ್ದೀನಾ? ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಬಾಬಾ ನಂದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ, ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬಾಬನಿಗೆ ನಾನು ಸದಾ ವಿಧೇಯ, ಇಮಾನ್ದಾರ್, ಫರ್ಮಾನ್ ಬರ್ದಾರ್, ವಫಾದಾರ್, ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಸದಾ ಬಾಬೂರ ಪ್ರತಿ ಆನೆಸ್ಟಿ, ಸದಾ ಬಾಬೂರ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ, ಜಿ ಬಾಬಾ ಜಿ ಬಾಬಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸದಾ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್, ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು, ಬಾಬನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾತ್ರ ಮಗುವಾಗಿ ನಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಫಲನಾಗಿದ್ದೀನಾ? ಇದು ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ, ನಾನು ಯಾವ ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬಂದೆ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀನ? ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಗಳಿಗೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಾಬಾವರಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಖಜಾನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಖಜಾನೆಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡೋದು, ಖಜಾನೆಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿದೆ, ಇದೂ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿನೇ. ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ, ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬಾಬಾವ್ರ ಖಜಾನೆನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾ, ಅನ್ಯರ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಜಾನೆಗೂ ಬಡಾರೈ, ಖಜಾನೆಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಬಡಾನ ನಯ್ಯೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದು ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಕತೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅದಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳಾಗಬೇಕು ಅದಾಗ್ತಿಲ್ಲ.
ಮುಂದುವರಿಯೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, ಹಾರುವ ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಅದು ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾರಣ ಏನು? ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ತಂದೆಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ, ಯಾರು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿನ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವರಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 2-3 ಸೇರು ಗೋಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇರೋ ಬರೋ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಂದೆ ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ, ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಒಬ್ಬ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ಇದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ಅದು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಗಲ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು ತಂದೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 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 ತಂದೆ 3 ಮಂತ್ಸೋ 6 ಮಂತ್ಸೋ ಕೊಟ್ಟರು ಟೈಮು, ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, 3 ಸೇರಲ್ಲಿ ಅವನು 30 ಇದನ್ನು ಮೂಟೆನ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಬೆಳೆದ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವರು 3ನೇ ಮಗನಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಮೀನು, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ, ಬದುಕೋದು ಹೆಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ, ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಂತ. ಹಂಗೆ ಶಿವಬಾಬಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಖಜಾನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖಜಾನೆಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಲನೆ ಸೇಫಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡದೆ, ನಾನು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತರದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ಭಾಗ್ಯದ ಆಧಾರ, ನಾನು ಮುಂದುವರಿಯೋ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನಡಿಬೇಕು ನಿರಂತರವಾಗಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿಶಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಂದು ಏನು ಆದತ್ತಿತ್ತು, ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೇನಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಿದ್ರೇ ನಾನು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ತರಹ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಇಡೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ನಾನೊಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಕಾರಣ ನಾವು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದುವರಿಯೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನಷ್ಟೇ ಕಾಣಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಬಾಬಾ ಹೇಳಿರೋ ಚಿತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಚಿಂತನೆ ನಡಿಬೇಕು. ಅದರ ಚಿಂತನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು ಭಾಳ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಯಾಕಿವತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. 4 ನಿಯಮಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗದ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ಕಾರಣ, ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕದಮ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ 99.5% ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ಲಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ 3 ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೇನೂ ಅದರ ಅಸರ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣ, ನಾವೆಷ್ಟು ಯಾವ ಆಸೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಮುಂದುವರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಬಾಬುರನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೋಗಿ ಜೀವನ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ನಂದು ಸಿಂಹಾಸನ,
ನಾನು ಯಾವ ಯೋಗದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಪಿಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಗಿರ್ಗಿರ್ ಅಂತಿದ್ರು ಅಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಟಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು. ಸೊ ಸತ್ಸಂಗ, ಸತ್ಯ ತಂದೆಯ ಸಂಘ, ಸಂಘ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಶುಯಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಎದ್ದು ಬರಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ಸಂಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತ. ಸತ್ಸಂಗ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಘ ಏನಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಬಾಬೂರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೊತೆ ಬಾಬಾ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗಾರ, ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ಕಂಪನಿ. ಅವನ ಜೊತೆ, ಅವನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಲೇನ್ದೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯನ್ನು ಆ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಮತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು ಇಡಬೇಕು. ಆ ತರಹದ ಸತ್ಸಂಗ ನಂದು ಕಾಯಂ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾವಾಗಿಂದ ಬೀಕೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಆಗಿಂದ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಇಡೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬಾಬೂರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸೇವಾ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಾರೆ. ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸೇವೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳ ಲೇನ್ದೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಆತ್ಮನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧ, ದೇಹ ಅಂದಮೇಲೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಯಥಾರ್ಥ ಉಪಯೋಗ ಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ, ಧಾರಣೆ, ಸೇವೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಉನ್ನತಿ, ನಿರಂತರದ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈ ಒಂದು ಸಂಘ, 2 ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಏನಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಿಚ್ಚಡ್ಪಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರ, ಇಡೀ ದಿನ ಡೈವರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಇದು ಬಂತು, ಅದು ಬಂತು, ನೋಡ್ತಾ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು. ಯಾವುದರಿಂದ ಒಂದು ನೆನಪು, ಒಂದು ಬಾಬನ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಿರತೆ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತನೆ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂತೀವಿ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೆಜಾರಿಟಿಯ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಳಬರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಸಂಘ ಮಾಡಿರಿ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಿಯಮನ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಾಬೂರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಕ್ಯಾಶುಯಲಾಗಿ ತಗೋತಿದ್ವಿ. ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೇನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ, ನಾವೇನು ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ, ಬಟ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಲೇನ್ದೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದ್ಯಾವ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಶ್ರೀಮತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು
ಆತ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಶರೀರ ಕಾಣಲೇಬಾರ್ದು, ಶರೀರಧಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿದೆ? ಟಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಮೊನ್ನೆ ಹಿಂದಿಯವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಗೋಪಿಬೇನ್ಗೆ ದಾದಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತು ಜಾನಕಿ ದಾದಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಅನುಭವ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಶೇರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಂದರೆ, ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ದಾದಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೂಡ್, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ. ಮಾತಾಡುವಾಗ ದಾದಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡು ನೀನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದೇ ಅಂಥದ್ದೇನಿತ್ತು ಫೋನಲ್ಲಿ. ಸಮಯ ಸಫಲ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ಅಯಥಾರ್ಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಅನವಶ್ಯಕ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾದಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಯದ ಅರಿವು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ನನಗೆ ಬಾಬೋರು ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅರ್ಥವಾಗಿ, ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಾನು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆ ಅರಿವು, ಆ ಜ್ಞಾನ, ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹಂಗೆ ಅದಂಗೆ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾರೆ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ತಿಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಕ್ಕೊಂಡು ತಾಳಮೇಳಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರ್ದು? ಇದ್ರ ಹೊರೆ ಎಷ್ಟು? ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಕಿಚಡ್ಪಟ್ಟಿ. ಯೋಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರೆ ಆದರೆ ನಿದ್ದೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಸಾಕು ನಿದ್ದೆ, ಬಾಕಿ ಇಡೀ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಹೊರೆಗಳು ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಾಬುವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. दादी सीधा ಹೇಳೋದೇನು जानकी दादी ಅಂದರೆ, योग में क्लास में नींद आता है माना आपके ऊपर ग्रहचारी है, इसको चेक करो, इसको चेंज करो, इस ग्रहचारी को निकालो, क्या बोझ है जो मुझे नींद आती है, सोचो. या किसी को नींद नहीं आता है, बुद्धि भटकता है. बोझ बाबा के साथ जोड़ने नहीं देती है. बोझ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಲಿಯಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಬಾಬೋರ್ ಕನೆಕ್ಷನಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ. ದೇಹದಾರಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ವೆರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿವಬಾಬೋರ್ ಜೊತೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ ಬಾಬೋರ್ ಸಂಬಂಧ, ನನಗೆ ಯಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಬೋರ್ದೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಆತ್ಮ ಬಾಯಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಸೇವಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಏನಿದೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸಾಧಾರಣ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಥರ ಇದು ಮುಳುಗ್ಸಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ದೇಹದ ಸಂಘ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಜನ್ಮಾಂತರ 84 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ಬಟ್ 2 ಯುಗ ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶರೀರದ ಸಂಘ ನಾನು ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಶರೀರ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಅದು ತಾನು ಆತ್ಮನನ್ನು ಪರವಶನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಶರೀರ ಪರವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತನ್ನ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಕಣ್ಣೇನು ನೋಡುತ್ತೆ, ಸರಿ ಬೇಕು. ಬಾಯೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡು.
ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ತಿಂದುಬಿಡು ಲೋಭಿಯಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ಕಿವಿ ಏನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೋ ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡು ನಾನೇನು ಬಿಡ್ತೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬದಲಾ ಲೇನೇಕಿ ಗಡ್ಬಡ್ ಕರ್ನೇಕಿ ರಿವೆಂಜ್ ಲೇನೇಕಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ಬರೀ ಕೇಳೋದು ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಇರೋದು 2 ಇಂಚು 3 ಇಂಚು, ಬಟ್ ಅದು 6 ಫೀಟ್ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಏರುಪೇರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಬೂರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಕಾರೋನ್ ಸೆ ಜಲಿ ಹುಯಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೋಂಕೆ ಸಂಘ ಮೇ ಖಬರ್ದಾರ್ ರಹೋ. ಸಂಘ ಸತ್ ಸಂಘ. ನೀವು ಯೋಗಿಗಳಾದಂಗೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂಗೆ ದೇಹದ ಸಂಘದಿಂದ ದೂರ. ಇವತ್ತೂ ಬಾಬೂರೇನು ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿ ಮೇಲೇನೇ ಇರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನೊಬ್ಬನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಬೇಡ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗದ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ನಿಯಮದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ರಾಜ ಋಷಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಗ 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 ಅಂತ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ನಗೋದು, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ನಡೆಯೋದು, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ. ನಮ್ಮ ದಾದಿಗಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಇಷ್ಟು. ಒಂದು ಮಾತು ಬದಲಾಗಿ 2 ಮಾತು ಜವಾಬು ಕೊಟ್ರು ಐಸಾ ನೈ ಕರ್ನಾಥ ಏ ನೈ ಬೋಲ್ನಾಥ ಐಸಾ ಬೋಲ್ನಾಥ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸೋ ದಟ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನನಗೆ ಇವರೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿ ಇವರೇ ಯೋಗ ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ದಾದಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೈ ನೈ ಉಸ್ಕೋ ನೈ ಬೇಜೋ ದೂಸರೇ ಕೋ ಬೇಜೋ ಅಂತಿದ್ರು. क्यों उसको ही क्यों पूछ रहा है? उसका काम ज्ञान योग से है, ಮನುಷ್ಯೋನ್ ಸೆ ನೈ है. ಹಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋರು. ನನಗೆ ಇವರೇ ಬೇಕು ಅವರೇ ಬೇಕು ಇವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಬೇಕು ಇವರಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ದಾಸತ್ವ, ಗುಲಾಮಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಪ್ಲಸ್ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರೂಢಾಗಿರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದ ಜಾಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡೋದು ನಾಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಬರೀ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಗದೆ ಸೆ ಪ್ಯಾರು ಉಂಗ ಪರಿ ಕ್ಯಾ ಚೀಸೆ ಅಂತ. ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಂಜಲ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಕತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಂದೇ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿಂದೇ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯ ನೇತ್ರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬೂರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಾಬೂರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಬೂರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರಭಾವ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಗುಲಾಮಿಯಲ್ಲಿ ತಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಡಿವಿನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ದಿವ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಅದು ಬಾಬೂರು ಶ್ರೀಮತದ ಗೆರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಈ ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಿರಿ, ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ನಡೀರಿ, ನನ್ನ ನೆನಪಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಾಬಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 63 ಜನ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆದತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು.
ನೋಡೋ ಆದತ್, ನೋಡೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟು, ಕೇಳೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟು, ಮಾತಾಡೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟು, ತಿನ್ನೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟು, ನಡೆಯೋ ರೀತಿ ನೀತಿ. ದಡ್ಬಡ ದಡ್ಬಡ ಮಾಡ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ತಿಗೋ ದುಃಖನ ಇದು, ಧರ್ತಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡಬೇಡಿ, ದಬದಬ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಕಿತನಾ ಖ್ಯಾಲ್ ರಖವಾತಾ ಹೈ ಬಾಬಾ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ಈಶ್ವರೀಯ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನೇಹ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ನೇಹ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವಶ್ಯಕ ಮಾತುಕತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಹುಷಾರು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಾಬಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಮ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಇವೆರಡು ಜಾಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ವಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ವ್ಯರ್ಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಕಲಾಸ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಮುಂದುವರಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇನ್ನೇನು ನಡಿಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಡೆಸ್ತಾ ಇರು, ತಳ್ತಾ ಇರು ಜೀವನ. ಹಂಗಲ್ಲ, ತಳ್ಳಕ್ಕಲ್ಲ ಜೀವನ ಇರೋದು. ಜನ್ಮಾಂತರ ಭಾಗ್ಯನ ತಳ್ಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? 84 ಜನ್ಮಗಳ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂದು ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಜೋರಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸಚ್ಚಾಯಿ, ಸಚ್ಚೆ ದಿಲ್ ಪರ್ ಸಾಹೇಬ್ ರಾಜಿ, ಸಚ್ಚೆ ಸಾಫ್. ಬಾಬೂರ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿರಿ, ಬಾಬೂರ್ ಜೊತೆ ಸತ್ಯ ಹೃದಯಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಿಯಲ್ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಬೂರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಡೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ಬೀಜ ಸಮೇತ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿರ್ಬೇಕು ಬಾಬನ ಜೊತೆ, ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೇಲ್ಮೇಲಲ್ಲ, ದಿಲ್ ಕಿ ಮೆಹಸೂಸ್ತಾ, ದಿಲ್ ಸೆ, ಹೃದಯದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಬಾ ನೀನು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಬನ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಡಬೇಕು, ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀವು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಬರೀ ಚಿತ್ರನೇ ನೋಡಿ, ಬಾಬಾ ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಬಾಬಾ ನೀನು ಇದು ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಾಬಾ. ಈ ಸೋ ಮರ್ಸಿಫುಲ್, ಈ ಸೋ ಕೈಂಡ್, ಕರುಣಾಳು ಅವನು, ದಯಾಸಾಗರ. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಬಾಬೂರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಆತ್ಮ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಹಂಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟ್ ತಿರ್ತಿರ್ಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಟೇಸ್ಟ್, ತಿರ್ತಿರ್ಗ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಘದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಟೇಸ್ಟು. ಬೋರು ಆಗಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ. ಈ ಬಾಬಾವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ 5000 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಬಾಬನ ಹಿಂದೆ, ಬಾಬನ ಮುರುಳಿಯ ಹಿಂದೆ. ಬಾಬಾ ಕಿ ಸಂಘ ಅವ್ರ ಮುರುಳಿ ಕಾ ಸಂಘ. ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮುರುಳಿಯ ಸಂಘ, ಚಿಂತನೆ ಮುರುಳಿದು, ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ. ಇದು ಎರಡು, ಈ ಸಂಘ ಸದೃಢವಾಗಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಮಾಯೆ ಹತ್ರ ಫೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾಯೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ, ಸಲಾ ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅತ್ಲಗಡೆ, ಚುಟ್ಟಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಜೋರಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಎಂಟ್ರು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಕಮ್ಜೋರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗಂತೂ ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕು. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೆ ಚೀತು ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶದ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಬಿಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ. ಅದು ಬಾಬನ ಸಂಘ, ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಆನಂದ. ಇನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನನಗೆ ಸುಂದರ
ಚಮಕೇಲಿ ಡ್ರೆಸ್, ಹೊಳಿತಾ ಇರೋ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶದ ಆಕಾರದ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಫರಿಷ್ಠಾ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿರಿ. ಆ ಸುಖದ ಮುಂದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಣಿಕ, ಎಷ್ಟು ಹೊಲಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ದುಃಖಮಯ. ಅವ್ರ ಧೋಕೇಕಿ ಸಂಬಂಧ. ಮನುಷ್ಯರು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರ? ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಧನ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ತಿರಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ್ರಿ, ಆದರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರೀಯ ಪವಿತ್ರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ನೇಹ ಇರಲಿ. ಯಾವ ಸ್ನೇಹ ನೀವು ಮುಳುಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮುಳುಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಂಬಂಧದ ಸ್ನೇಹ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೈಟ್ ಸ್ನೇಹ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯಾವುದು ಸಂಘದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ತಂದು ಸಂಘದೋಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಂಘದಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಸಂಘಗಳು ಮಾಡಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ನೋಡಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಏನೋ ಸಂಘ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ? ಸಂಘ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸಂಘದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಮಾತು ಆಕರ್ಷಣೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ಕಾಣಲ್ಲ. ಬಾಬನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರು ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಘದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮಾತು. ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಊಟ, ಸಾತ್ವಿಕ ಭೋಜನ, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಾಬೋರ್ಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಭೋಜನ. ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿನ್ನುವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಬೋವ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಗೋದು. ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನದು ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇರೋದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ನದಂತೆ ಮನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನ್ನ ಏನು ಈಸಿ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. ಈ ಕತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಂತೂ ಪುರ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಈ ಕಳ್ಳರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವನು ಊರಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಡ್ಡು, ಬಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅನಾಚಾರ. ಅಂಥವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 7 ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಊಟ ಮಾಡಿ 7 ದಿನ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತಂತೆ ಚಿನ್ನದ್ದು. ಇದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನ, ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜೀವನ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೂ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೊರಟು ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕೂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಎಂದೂ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಬೇಕು, ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿಂತ ನಾನು ಯಾಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಅನ್ನದಂತೆ ಮನ. ಅನ್ನ ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈದೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಮನೆಯವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಊರವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಚಾರಿ, ದರೋಡೆಕೋರ, ಇರೋಬರೋರ್ದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ ಜನ. ಓಹೋ, ಇದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ಪ ತಗೊಳಪ್ಪ ನಿಂದು ಈ ವಿಗ್ರಹನ, ನಾನು ಏನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಿ, ಅದು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಏನು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದ ಎಫೆಕ್ಟು. ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು.
ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಬೋರ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿರಿ, ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಭೋಜನ ಅದು ದವಾ ಉರ್ಧ್ವ, ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಏನೋ ಮೆಡಿಸನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಂತೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಂತೂ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೇ ಊಟ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡೇ ತಾನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಹಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಅಲ್ಲ, 4 ವಿಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮರಿಮಕ್ಕಳು 5 ಇದಾವಲ್ಲ, ಈರ್ಷೆ, ದ್ವೇಷ, ಆಲಸ್ಯ, ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ, ನಂತರ ಭಯ, ಪರಚಿಂತನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಚಿಂತನೆ ಹಿಂದೆನೂ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಪರದರ್ಶನದ ಹಿಂದೆನೇ. ಪರಚಿಂತನೆ ಪರದರ್ಶನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು? ನಾನೇನೋ ಸರಿ, ಇವರೇನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಾತು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರದೇನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಅವ್ರ ಅವಗುಣದ ಭೂತ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೂ ಸೈನ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಪರಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತೀರಾ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಝರ್ಮುಯಿ ಜಗಮುಯಿಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೈವಿ ಗುಣಗಳ ಧಾರಣೆ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಗುಣಗಳ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಶಿವ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನಮಗಂತೂ ಗೆರೆನೇ ಎಳೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ದೇಹ ಬಾನದಲ್ಲೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಶರೀರಿ ವಿದೇಹಿ ನಿರಾಕಾರಿ ಭವ ಬರಬೇಕಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫರಿಷ್ಠ ಆಕಾರಿ ಭವ, ಫರಿಷ್ಠ ಭವ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರಿ. ಅಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು ಫೈನಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ, ಏಕ್ ಬಾಪ್ ದೂಸರಾ ನ ಕೋಯ್. ಸೊ ದೈವಿ ಗುಣಗಳ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಣದ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಗುಣಗಳ ಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬಾಬೂರ ಯೋಗಿ ಮಗು ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಸಂಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಗುಣಗಳ ಧಾರಣೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಗುಣಗಳು ಕಿಚಡ್ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಗಿ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಳೆ ಹವ್ಯಾಸ, ಹಳೆ ಅವಗುಣಗಳು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರಚಿಂತನೆ ಅವಗುಣ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗೋ ಅವಗುಣ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡೋ ಅವಗುಣ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅವಗುಣ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಭದ ಅವಗುಣ. ಈ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅವಗುಣ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋ ಅವಗುಣ, ಬರೀ ಮಾತು 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 ಮಾತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಅವಗುಣಗಳು, ಹಳೆಯ ನೇಚರ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ಹಳೆಯ ಅವಗುಣಗಳ ಕಾರಣ ಏನು ದುಃಖ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಬಾಬಾವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ಸುಖದಾತ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ದುಃಖ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಾಬಾ ಸದಾ ಸಮರ್ಥ, ನಾನು ವ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಬಾಬಾನಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧ ಜೋಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಸ ಬರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕಷ್ಟ. ಗುಣಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದಾಗ, ಈಗ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು, ಸಹನಶೀಲತೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿ ಸ್ನೇಹ ಮಿತ್ರ ಭಾವ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ನೇಹದ ಮಿತ್ರ ಭಾವ, ಅನ್ಯರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸರ್ವರ ಪ್ರತಿ ಸಂತುಷ್ಟ ಭಾವ, ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೋಷಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವ, ಸದಾ ನಿರಂತರದ ಜ್ಞಾನದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ. ಜ್ಞಾನದ ಗಂಭೀರತೆ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೊಮ್ಮಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು, ಈಗ ಸಹನಶೀಲತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುಣ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಏನೇನೋ ಅಂದುಬಿಟ್ರು, ನಾನೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸಹನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಹನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ,
ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರಿ, ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಧಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಗುಣಗಳು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಸಹನೆ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಹನೆ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸಹನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು ಸಹನೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಡ್ದು, ಅರೇ ಆತ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅವರವ್ರ ಪಾರ್ಟ್, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಜ್ಞಾನದ ಅನುಸಾರ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶುಭ ಭಾವದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಅವರ ಪ್ರತಿ ದಯಾಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ಅದು ಬಾಬಾ ಏನಾದರೂ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಹನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರು ದಾದಿಗಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬಾಬಾನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಕ್ಕೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಎರಡು, ಒಂದು ಸಹನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಚಿಂತನೆಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಕತೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಪರಚಿಂತನೆ. ಎಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪರಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಅರ್ಥವಾಗಿ ನೀವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಮಾತಿಡುವಾಗ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರಕೂಡ್ದು, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬೀಳಿಸೋ ಭಾವನೆಗಳು ಇರಕೂಡ್ದು. ಬೇರೆಯವರ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಟಿಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 4 ನಿಯಮಗಳ 4 ಸ್ತಂಭ, ಯೋಗಿ ಜೀವನದ ಇದು ಸ್ತಂಭಗಳು. ಯೋಗಿಯ ಆಸನ ಸದೃಢವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ತಂಭಗಳು. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಳಬರಾದಂಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ದಿನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಕೆಲವರು 10 ವರ್ಷ, 15 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ 4 ನಿಯಮಗಳ ಸದೃಢತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸಂಘದೋಷದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು 20 ವರ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಸಂಘದೋಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನೇನಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ರಾಯಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಸ್ವ. ಇದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ಮ ಬಂಧನಗಳು ತುಂಬ ಡೇಂಜರು. ಬಾಬಾವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾರ ನಾಮರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಿಯ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಡೇಂಜರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್. ಎಚ್ಚರ. ಮಾಯೆ ಹಂಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಥರ ಕಾಲಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲಿ ಥರ ಉಫ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸತ್ತೋಗೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಭಾಗ್ಯ, ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಸದೃಢತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಯೋಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾಗ್ಯವಿದಾತನಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ಭಾಗ್ಯ ತರಬೇಕು. ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಿದಾತನ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ 7 ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ ಇವೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆಗಳು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಧಾರಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಏಕೆಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಊಟದ್ದು ನಾವು ಸ್ಥೂಲ ಫುಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಏನು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎರಡೆರಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, 4 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಬುದ್ಧಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿವ್ರ ಅವಗುಣಗಳು, ಅವ್ರಿವ್ರದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಂದರೆ ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಆಹಾರ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದುಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಸತ್ಯ ವೈಷ್ಣವನಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲದೆ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಭೋಜನ, ಸಾತ್ವಿಕ ಭೋಜನ ಕೊಡದೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ.
4 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಏನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಡಬಡಿದೆ. ಯಾವುದು ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾನನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಉನ್ನತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಾನಾತ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು. ಅಣುಗಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಂದುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಇನ್ನೂ ಆಳದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ, ಬುದ್ಧಿ ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾನಾತ್ಮ ಅಂತರ್ಮುಖತೆಯ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನಾತ್ಮ ನನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೇ ಆತ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು, अणु से भी सूक्ष्म, अति शक्तिशाली बिंदु. अति शक्तिशाली अपने बिंदु स्वरूप को देख मैं अंतर्मुखता की अपनी दुनिया में अपनी स्वरूप की गहराइयों में जा रही हूँ.